यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जय जगन्नाथ। आज श्रीमद भाई भल कथा मन रखिथ। भक्तंकर परीक्षा ना अभक्तिया जी तांकर आगुक हम परीक्षा। भक्तंकर कौन परीक्षा हो? भक्त तो प्रभुंकर सछुआ आ भक्तंकर कौन परीक्षा हो? भक्त तो पिंड प्रायण कौन कर प्रभु तो असमर्पण कर जोराक राहु थिबे देवता भितर राहु बा भक्त बेले भितर राहु जी थिबे तांकर परीक्षा हम भयंकर परीक्षा बोली ठाकुर अभिराम परमहंस कहते कौटी हम खंडगिरी सेठी किए परीक्षा नब जोग माया परीक्षा न आउ तमें सब कह भक्त 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 कहाँ जी महापुरुष शिशुअनंद गोटे पद मन पड़े कुकुर बहिबे मस्तक चिता भल्लुक बहिबे कंधे पैता झिटिपिटी हरि नाम गाइब घोर कली काल थय नईब पाप पुरी जीव मही घरे घरे हरि नाम जो होइब धर्म बल टिके ना तुम देखुन अगा से नुह किए हरि की न डाकुच गोटाए घरे बाप पुओ तीनटा संप्रदाय दीक्षित होते बाप एपटे कृष्ण डाकला बेलू सी सेपटे आ गोटे संप्रदाय ठाकुर नेउथब एपटे बोहू गोटाए ठाकुथब सेपटे शाशु गोटाए ठाकुर धिकिया नहीं सी डाकुव किंतु कहार क्या संगे पड़ू नथिब प्रभु गोटे बेली क्या मुंडे कथा पशु नथि जगन्नाथ द्वार केतेटा द्वार चारिटा द्वार ना नहीं चारि द्वार भितर आम जाऊे जी जो बाटे जाऊच जाओ गरुड़ पाखे समस्त आम एकाठी होचे क्या देखुचे स्वयं जगन्नाथ को ये शाशु बोहू पुओ बाप ये चारिटा धिकिया नेले कौन हम से प्रभु होती जड़े किंतु एक कथा कहीं बुझीपारे बुझे ना बुझुंट कि बुझुना जी बेसी हरि डाकु थो हरि हरि हो तो तारी घरे बेसी गंडगोलिया बुझ ना हाँ कि नहीं से महापुरुष कहले कौन कुकुर बहिबे मस्तक चिता भल्लुक बहिबे कंधे पैता झिटिपिटी हरि नाम गाइब घोर कली काल थय नईब पाप पुरी जीव मही घरे घरे हरि नाम जे होइब धर्म बल टिके नाही। जी प्रकृत भक्त तांको श्रीचरण को कोटि कोटि शरण देखु तो सब नाम संकीर्तन ए होती ना नहीं अनेक व्यक्ति थे गंजे कौन करेंगे जोरिया दली दे कि निशा हो मृदंग बाटोथे डांस पूरा एवं ब्रेक डांस मारते माने ठाकुर ना ब्रेक डांस भी मरा होनी आ कि थंडा बड़ थंडा मारिकी कौन कर नाम को धरते से निशा खसी गले ठाकुर छाड़ी पड़े किंतु ये भक्तर लक्षण नुह भक्त सब बेले भक्ति आ भाव प्रेम ये तीनटा को एकत्रित करिथाय कौन करथाय भक्ति भाव प्रेम तीनटा जो एकत्रित हो से गोविंद नाम को उच्चारण करदेला बेलू आखिर धार धार कौन हो लुह पड़े यदि सब बेले राम 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 माली धरी गढ़ुवा प्रभु के पाखे मन न तार कौन महत्व अच्छे ठीक ना तार किसी महत्व ना भक्त पाखे यही तीनटा जिन मुख्य था भक्ति भाव प्रेम तीनटा जो एकत्रित हो जाए भक्त से कौन तार निजस्व किसी न था से जानी थाए मु तू तू मु हे प्रभु तू बहुत सार मु निमित्त मात्र से कहे ना तू मु उद्धव मन रखी मु मले मत तू पाइबू भक्तर जो भक्ति भाव प्रेम एकत्रित हो
ସେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ତାର କୌଣସି କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନା। ଏମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହବ ନାହିଁ। କାହାର ପରୀକ୍ଷା ହବ ନା ଯୋଉଟାକ ଅଭକ୍ତ, ଯାହାଠି ଭକ୍ତି ନଥିବ, ଭାବ ନଥିବ, ପ୍ରେମ ନଥିବ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁର ନୀର ମଧ୍ୟ ନଥିବ। ଏହି କଥା ଉପରେ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, କେମିତିଆ ପରୀକ୍ଷାଟା ହବ? କୋଉ ଖଣ୍ଡଗିରି? ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହିଛନ୍ତି। ଇଏ ଗୁପ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ କି ସେ ଅଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ କି ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡଗିରି ନୁହଁ କି ସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଏକାମ୍ର କ୍ଷେତ୍ର ଖଣ୍ଡଗିରି କଥା କହୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ବହୁ ମତମାନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇବ, ସାର ବଛା ବଛି ହେବ। କହିଲେ ବହୁ ମତମାନ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇବ, ସାର ବଛା ହେବ। ଏହି ଭାବେ ଯେତେ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ରାସ ଦେଖିବେ ସେହି। ଯୋଉ କଥା ଗୋଟିଏ କହିଲୁ, ଭକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରେମ ରସକୁ ଯିଏ ଏକତ୍ରିତ କରିପାରିଥିବ, ସେମାନେ କଣ ହେବେ? ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହବ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର, ବହୁତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ପ୍ରକାର ମତ ଆସିବ, ସେ ମତକୁ ଖଣ୍ଡନ କରାଯିବ। ବୁଝି ହଉଛି ନା? ଏଇ ଭାବରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତମାନେ ଥିବେ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ କଣ ହେବେ? ମିଶିବେ ଏବଂ ରାସ ଦେଖିବେ। ରାସ ମାନେ କଣ? ଏଠି ଭାବାର୍ଥ ଶବ୍ଦ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଖେଳାଟାକୁ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କହିଲେ ପୁଲୁଙ୍ଗରେ ରାସ ନୁହଁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ତହିଁକି ଲୋଡ଼ା। ମହାମାୟା ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ପହରା ସେଠାରେ କଡ଼ା। କି ସୁନ୍ଦର କଥା କହିଲେ। କହିଲେ ପୁଲିଙ୍ଗରେ ରାସ ନୁହଁ ଦର୍ଶନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ତହିଁକି ଲୋଡ଼ା। ଭଲ କଥାଟା କହିଲେ ହେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗରେ ତମେ ମାନେ ସାହସ ଦେଖିପାରିବ ନାହିଁ। କୋଉ ଅଙ୍ଗରେ ଦେଖିବ? ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ। ହେଲା, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ କଣ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ଅନେକ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ସଖା, ସିନ୍ଦୁର, ଅଳତା, ନଖବାଲିସି ସବୁ ନଗେଇକି କଣ ହେଲେଣି? ସାଧୁତ୍ୱର ମହତ୍ଵ କଲେଣି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଦେହଟାକୁ ନାରୀ ରୂପ କର ନା, ତମ ଭାବଟା ନାରୀ ରୂପ ହେଇଯାଉ। ଭାବଟାକୁ ନାରୀ ରୂପ କରିଦିଅ, ଦେହ ସଜେଇବାର କିଛି ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ମଜିଯାଏ, ସେ ସମୟରେ ସେ ଜାଣିଥାଏ ଏକ ଇ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କେ ଅଛି ସାମରଥ। ସେ ଜାଣେ ଜଗତରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଭକ୍ତି ଭାବ ବା ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଙ୍ଗ ବୋଲନ୍ତେ କଣ? ରାଧା ଭାବ ବା ଭକ୍ତି ଭାବ, ପ୍ରଗାଢ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଯାଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖେ ଆତ୍ମନିବେଶିତ ହେଇଯାଇଥାଏ। ସେଇ ଭାବରେ ଯିଏ ଥିବେ, ସେ କଣ ହେବେ? ଭବ ସଂସାରରୁ ତରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ କହିନାହାନ୍ତି ନା, ଆତା କୋଳରେ ବସ ଭଜ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଶୂନ୍ୟରେ ଉଭାଇ ଯିବ ହାଡ଼ ମାଉଁସ। ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଜ୍ଞାତି ତୋର ଘେରିଥିବେ ତୋ ପାଶରୁ, ଜୀବ ଗଲା ବେଳେ ବାବୁ ନହିବୁ ଦୃଶ୍ୟ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ ମା କୋଳରେ ଯଦି ତମେ ପୁଅ ହେଇପାରିଲ, ତାହେଲେ ତମେ ପରୀକ୍ଷାରୁ କଣ ହବ? ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ପାରିବ। ତମେ ଯଦି ମା କୋଳରେ ତମେ କଣ ହେଲ? ପୁଅ ନ ହେଇ ପାରିଲ, ଯୋଗମାୟା ଖବର କଣ ହବ? ବିନାଶ। ସେଠି ପୁରୁଷ ଅଙ୍ଗ ଦରକାର ନାହିଁ, ସେଠି ନାରୀ ଅଙ୍ଗ ଦରକାର। ମାନେ ରାଧା ଭାବ ଦରକାର, ଭକ୍ତି ଭାବ ଦରକାର, ପ୍ରେମ ଭାବ ଦରକାର। ଏ ଭାବ ଯଦି ଥିବ, ତମେ କଣ ହବ? ସେଠି ତରିବ। ନହେଲେ କଣ ହବ ଜାଣିଛ ନା? ମହାମାୟା ଭକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବେ, ପହରା ସେଠାରେ କଡ଼ା। ଯୋଗମାୟା ଏକ ପରୀକ୍ଷା। ଯଦି ତମେ ପୁଅ ନ ହେଇ ପାଇଲ, କଣ ହେବେ? ଯୋଗମାୟାଙ୍କ କବଳରେ ସଂହାର ହବ।
ଭୀଷ୍ମଦେବ ମଧ୍ୟ ଶେଷକୁ କଣ ହେଇଥିଲେ ଯୋଗମାୟା କବଳରେ ପଡିଯାଇଥିଲେ। ନହେଲେ ଭୀଷ୍ମକୁ କିଏ ଅର୍ଜୁନ କଣ ପାରିଥାନ୍ତା? ଅମ୍ବା ଅମ୍ବିକା ଅମ୍ବାଳିକା କଥା ଯେତେବେଳେ ମନା ପଡିଗଲା, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଇଗଲା, ସେତିକି ବେଳେ ସେ କଣ କଲେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁ ଥୋଇଦେଲେ, ଧରି ପାଇଲେନି, ଆଉ ଅଧିକ ଧରିଲା। କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ସକା ଏତିକି ଭଳିଆ ପକାଅ ଯେ ଯୁଗ ବାହାରେ ମାଇଲେ ଧର କଣ ହେଲା, ଭୀଷ୍ମଦେବ ମରିଲେ। ଠିକ ନା ଭୁଲ? ତେଣୁ ମା କୋଳରେ ଯଦି ତମେ ପୁଅ ହେଇପାରିବ, ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହବ। ନୈମିଷା ଅରଣ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇବ 7 ଗୋଟି ପଦ ଅର୍ଥ, ଅନୁମୋଦନ କରିବେ ଭଗବାନ ଶୁଣ ମନ ନର ନାଥ। ତାହେଲେ ଘାଟରେ ଥିବେ କେ ସେ ମହାମାୟା ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଭିତରେ ଥିବେ। ମହାମାୟା ପରୀକ୍ଷା କରି ବିଲ୍ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ। ନହେଲେ ମହାମାୟାଙ୍କ ପାଖରୁ ତଳକୁ କଣ ହବ, ଖସିଯିବ। ସେମିତି ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ତମେ ପ୍ରାଣାୟାମ ସୂତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୁଅ। ଯଦି ଯୋଗମାୟା ତ୍ରିବେଣୀ ଘାଟ ନ ଛାଡିଦବ, ଗଲା ସରିଗଲା। ସେ ଯେତେ ବଡ ଯୋଗୀ ହଉ ତା ଯୋଗ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ କଣ, ଯଦି ପାଇବୁ ବେଟ ମାୟାକୁ ବେକେ କାଟ। ଯଦି ମାୟାକୁ ତମେ ନ କାଟି ପାଇଲ, ଏ କୂଳର ହବ ନାହିଁ କି ସେ କୂଳର ହବ ନାହିଁ। ଏଇ କଥାକୁ ଠାକୁର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଚେତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ବୋଲାନନ୍ଦ ଏକ ବାର।